السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک جو چنندہ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک پہ ہم لوگ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آخر اس میں سے جو ہے نا ہم جو ایکچولی اس کے ریکوائرمنٹس ہے اس کے ہم کس لیول تک ہم لوگ جو ہے نا ریچ کر پا رہے ہیں، یا کہاں تک جو ہے نا ہمارے سے ممکن ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیں گے۔ آج ہم لوگ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے نا اپنے آپ پہ کر لیں گے، ہم سب مل کے جو ہے نا اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں گے، اور اس سوال کے جواب کو اپنے ضمیر کو گواہ رکھ کے ہم اس کا جو ہے نا ویلیوشن کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ سوال میں ہم کہاں تک جو ہے نا کھرے اتر رہے ہیں اور ہم کہاں تک اس بات سے سیٹسفائی ہیں۔ تقریباً ہم لوگ جو نمازوں میں جو آیتوں کی یا سوروں کی جو ہم ادائیگی کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ وہ لوگ ادھر اس کا ترجمہ جانتے ہیں یا نہیں تو اس کی تفسیر جانتے ہیں اور اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ جو بھی ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیان کرے وہ ہر بات سچ ہے، یہ امید کے ساتھ میں، یہ بھروسے کے ساتھ میں جو ہے نا اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جن آیاتوں کی ادائیگی کر رہے ہیں ان آیاتوں کی حقیقت کو ہم سچ میں جانتے ہیں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ میں کرنا ضروری ہے، اور اس کا رزلٹس کیا ہے آپ اب خود جو ہے نا اس کو ایویلیٹ کرنے کی کوشش کریے۔ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ہر عبادت، ہر تلاوت، ہر نماز، ہر روزہ، ہر زکوٰۃ، چاہے وہ جو بھی ہونے دو اللہ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ بتائے سو جو بھی احکامات ہے یا فرائض ہے ہم جس کو انجام دے رہے ہیں، بے شک بلا یعنی شک و شبہ کے جو ہے نا ہم اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کسی بھی صورت حال میں ان ساری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم کو کسی طرح کا بھی ڈاؤٹ اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات پاک جو ہے نا اتنی بڑی رحیم اور رحمان و رحیم ہے، کریم ہے اور غنی ہے کہ وہ جو ہے ہر حال میں انسان کے روح کو جانتی ہے، اس کے نفس کو جانتی ہے، اس کے ارادوں کو جانتی ہے، اس کی نیت کو جانتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اس بات کا ڈاؤٹ یعنی بار بار اس بات کو ڈاؤٹ کے اندر لے کے آنا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک شیطان کا ایک فتنہ ہی ہے۔ ہماری صرف کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہمیشہ اوکے اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے اور بہتر سے بہتر جو نا ہمارے سے عمل کرانے والی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے نمازوں کو بھی جو ہے نا وہی قبول کرنے والا ہے، ڈیفینیٹلی قبول کرنے والا ہے۔ ہماری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اوکے اگر ہمارے کو زبان نہیں آتی ہے، ہم اس کے جو ہے نا ترجمے کو سمجھتے ہیں یا اس کے تفسیر کو سمجھتے ہیں یا نئے بھی سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی ذات بیان کری ہے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے، ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات پاک جو ہے نا اس کو یعنی ایکسیپٹ بھی کریں گے اور اس کا اجر بھی دیں گے ہمارے لیے، اس کے لیے یعنی اس کے عوض میں بہترین سے بہترین جو ہے نا اس کا تحفہ ہمارے لیے یا انعام جو ہے ریڈی کر کے رکھیں گے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سچویشن میں آج ہم لوگ اس طرح سے آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی یہ بات کو سوچیں کہ ہمارے بیچ ایک عربی زبان کو لے کے اتنا گیپ کیوں آ گیا؟ ہم میں سے ہر ایک تقریباً یعنی ہر ایک بندہ جو ہے عربی پڑھنا جانتا ہے اور زیادہ بولے تو لکھنا بھی جانتا ہے، اور کئی لوگ تفسیر سے بھی واقف ہے اور کوئی لوگ جو ہے نا ترجمے کو بھی بخوبی جانتے ہیں، لیکن ایک عربی زبان کو ایک دوسرے لینگویجز کی جیسا جو ہے نا سمجھنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یا کوئی یہ جو ہے پری پلان کچھ ایسا انسیڈنٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں آج تک چلے آ رہا ہے، 1400 پلس سال سے جو ہے نا یہ ہماری زندگیوں میں چلتے ہوئے آ رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہماری نظر اندازی ہے یا ہماری کوتاہی ہے جو زبان کی ہمارے کو سخت ضرورت ہے؟ ساری باتوں کو بازو رکھو، ہمارے لیے اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ ویسی صورتحال میں آج ہماری اوقات کیا رہ گئی کہ ہم جو ہے نا اللہ کی زبان کو یا اس کے کلام کو بیان کی گئی زبان کو سمجھتے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے نا عیب کی بات ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے نا ہمارے اندر کا ایک بہت بڑا فلا ہے جو ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سک رہے ہیں یا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا زبان کی طرف جو ہے نا اس کو سیکھنے کی طرف ہماری توجہ جا نہیں رہی ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہے نا کس بنا پہ ہمارے پاس ہمارے آگے آج آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے اولادوں کو یا ہمارا بچپن رہنے دو یا ہمارے اولاد کا بچپن رہنے دو یا ہمارے بڑے رہنے دو، چاہے کوئی بھی رہنے دو، ہم صرف اور صرف ان باتوں پہ توجہ دے رہے ہیں کہ دین کے لیے یا اسلام کے لیے قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، قرآن کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو باضابطہ پڑھ سکتے ہیں اور
ज्यादा बोले तो हम जो है ना लिख भी सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एक जबान को हम समझ नहीं सकते। वो जबान को नहीं समझना हमारे लिए कितने बड़ा जो है ना माइनस पॉइंट है, हम कभी रियलाइज करें या नहीं। तो इस बात को जो है ना हम किसी भी सूरत में जो है यानी करेक्शंस कर लेने के लिए, यह जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सदियों से चलते हुए आ रहा है, इसके अंदर कुछ करेक्शंस कर लेने के लिए हम कोशिश करें कुछ, या हमारे से कुछ हो सकता है वो करे। डेफिनेटली आज के जो नए नस्लें हैं हर हाल में ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अरबी जबान पूरी तरह से समझ भी नहीं सके तो कम से कम उसका तर्जुमा सीख लें या उसके तफसीर सीख लें। अभी इस बात पे भी एक छोटी सी खटक ये है कि हम तर्जुमे को जानते हैं, तफसीर को जानते हैं, लेकिन उस वक्त के उन आयात को जो नाजिल हुए हैं उस आयात की जो है ना हकीकत को नहीं जानते हैं। मसला सारा का सारा आके यहीं रुकता है कि तफसीर किसने किया है, तर्जुमा किसने किया है। हम इस बात को 100% जो है ना हम मुश्तरका तौर पे इस बात को मानते हैं कि हर इंसान की यानी अपनी अपनी सलाहियत होती हैं, अपनी अपनी सोचने की समझने की सलाहियतें होती हैं और उसको बयान करने की सलाहियतें होती हैं। उसकी समझ की सलाहियत अलग, उस समझ को बयान करने की सलाहियतें अलग है। ये सूरत हाल में हम कितने लोगों पे हम क्या बोल के जो है ना कितना बोल के वो करेंगे, क्या ये एक वन ऑफ द रीजन नहीं है कि हमारे अंदर जो आज जो इख्तिलाफात आके हैं, इतने सारे इख्तिलाफात आके हैं, ये तर्जुमों की वजह से, ये तफसीरों की वजह से ये इख्तिलाफात आके हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात का जो है ना कहीं जो है ना बात खटक गई, या इसका जो है ना जहन में कुछ तो भी ख्याल आ रहा है, हमारे को आज नहीं आ रहा है। भाई हर हाल में इसको आना चाहिए, क्योंकि हम चंद लोगों में से हम एक अल्फाज को किसी के सामने दोहरा दिए, हर एक के सोचने के नजरिए के हिसाब से, हर इसके हालात के हिसाब से वो उसका तर्जुमा अपने मतलब के हिसाब से उसके माने निकालता है। इसी तरह से हो सकता है वो लोग जब तफसीर निकाल रहे थे या उसका तर्जुमा कर रहे थे तो हुआ होगा, लेकिन मैं किसी पे जो है ना तोहमत नहीं लगा रहा हूं या किसी के सलाहियतों पे जो है ना हम लोग जो है ना किसी तरह का पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है और उसका लाखों यानी ऐसा करम है कि ऐसा या वैसा किसी भी सूरत में इज्तिमाई तौर पे हमारे पास तक हमारा दीन आज भी सही सलामत पहुंचा है, हमारा कुरान हमारे पास तक सही सलामत पहुंचा है, हमारे इस्लाम के प्रैक्टिसेस जो है ना हमारे पास तक सही सलामत पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी पेशी होंगे, हमारे सोच में हमारे नजरिए की वजह से हमारे अंदर इख्तिलाफात होंगे, लेकिन हमारे इज्तिमाई तौर पे हम जो सब मिलके जो प्रैक्टिसेस करते हैं इस्लाम के, उसके अंदर हमारे लिए कोई इख्तिलाफात नहीं है। तकरीबन जो है ना कोई इख्तिलाफात नहीं है। इख्तिलाफात कहाँ है? हमारे नजरिए पे है, हमारी सोच पे है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे है। अदरवाइज हमारे अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं दिखता, क्योंकि कोई किसी तरह से करे तर्जुमा, कोई किसी तरह से तफसीर करे, तो हम इंडिविजुअलिटी इंसान की उस वक्त के लिहाज से, उनकी अपनी सलाहियतों के लिहाज से वो लोग जो बेहतर समझे वो करे। हम उन पे किस तरह से इल्जाम दे सकते हैं? वो लोग जो भी करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है आज तक सही सलामत दीन और इस्लाम के तालीमात हमारे पास तक सही सलामत पहुंचे। क्या हम उन पहुंचे जो तालीमात को उसी तरह से कंटिन्यू करना है, या फर्दर उसको कुछ तो भी रिफाइन कर लेते हुए, या अपने इंडिविजुअली हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना हमारे लिए अब हमारे पे फर्ज बन गया है या जरूरी बन गया है या नहीं, या इसकी जो है ना तस्दीक कौन करेगा, इसका रियलाइजेशन कौन करेगा? इसका रियलाइजेशन अगर करना है, अगर आ रहा है जहनों में, तो हमारे लिए इमीडिएटली हमारे जहनों में यह बात आना चाहिए कि हम खुद हमारे अरबी जबान को जो है ना हम क्यों इख्तियार नहीं करें। सारी जबानों से पहले हम अरबी को जो है ना प्रायोरिटी क्यों न दें, और उसकी तालीम जो है ना पूरी तरीके से यानी विद ग्रामर के साथ में हम उसकी सबसे पहले हम उसकी तालीम हासिल क्यों ना करें। हमारी जिंदगी में हमारे दीन, हमारे इस्लाम, हमारा अल्लाह और रसूल के साथ में इमीडिएटली हमारी प्रायोरिटी जो है ना हमारे अरबिक जबान के लिए चाहिए, क्योंकि हम खुद समझे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कितना समझे। हमारी सलाहियतें अलग अलग है भाई, हर हम अपने अपने सबके नजरिए अलग है, हम सबके सलाहियतें अलग है। पता नहीं अल्लाह की जात किसको कौन सी बात किस तरह से जहनों में डाल दे, नहीं मालूम। हम कलेक्टिवली जब एक जगह आते हैं तो हमारे नजरियों में क्लैशेस भी हो सकते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इन सारी क्लैशेस पिछले 1400 प्लस साल के साथ में ये क्लैशेस जो चलते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम एकजुट है, एक ही मस्जिद में एक ही सफ में हम नमाजें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं। तो फिर हमारे अंदर ये अरबी जबान समझ के इसके अंदर की एक्चुअली जो उसका एसेंस है उसको हम जानते हुए अल्लाह की जात जो है ना हमसे किस बात को लेके मुखातिब हो रही है, उस बात को समझ नहीं सके तो हमारा दीन, हमारा ईमान किस बात का और इसके क्या माने रह गए। हमारी डिपेंडेंसी जबरदस्ती जो पुराने जो इल्माए दीन और उलमाए कराम जो उसको तफसीरें तर्जुमे बयान करके रखे हुए, आज हम हमारी ये औकात रह गई कि हम
जानते कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों के ऊपर तनकीद कर लेते बैठते हुए कि उन्होंने फलां बोल दिए, उन्होंने ये बोल दिए, इन्होंने ऐसा बोल दिए, इन्होंने वैसा बोल दिए। भाई आपके अंदर या हमारे अंदर सच में हमारी ये औकात है तो हम क्यों नहीं अरबी जुबान को अच्छी तरह से जान के उसके तर्जुमे को समझ के या उसकी जबान को प्रॉपरली समझ के अल्लाह की जात उस वक्त हमारे से क्या गुफ्तगू करना चाह रही थी या क्या बयान करना चाह रही थी, हम उन बातों को समझ के उस पर अमल क्यों नहीं करते। आज सच बता रहा हूं, आज हम इमाम के पीछे हाथ बगन के ठहरते हैं या तन्हाई में भी हम हमारी नमाज पढ़ते हैं, हम हमारे आयतों की अल्लाह के कलाम की अदायगी जब करते हैं तो हमारे अंदर कितनों की ये औकात रह गई कि जो कलाम को अल्लाह के ज़ात के सामने उसी के कलाम को उसके सामने ठहर के जब हम बयान करते हैं तो हमारी क्या औकात रह गई कि उस कलाम को समझे, उस कलाम को समझे और उस कलाम की हकीकत को जाने या अल्लाह उसकी हर तरीके से जो है ना प्रॉपर अदागी कर सके। हमारे अंदर कितनों के अंदर ये सलाहियत है, हमारी क्या औकात है इस मामले को लेके। भाई हर हाल में हमारी नमाजें कबूल होती हैं, हमारी इबादतें कबूल होती हैं, हमारी तिलावतें कबूल, हमारी हर चीज कबूल होती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पाक के रहम और करम की वजह से, अदरवाइज हमारे कोई औकात नहीं है। अब रही बात, अब ये सिलसिलों में जो है हम ठहरे नमाज पढ़ रहे हैं या इमाम के साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी औकात क्या है देख लीजिए। खाली सिंपली हमारी औकात कहां तक पहुंचती है देख लो। इमाम साहब पढ़ रहे हैं, अगर अल्लाह करे कि हमारे को वो सूरा आ गया तो इमाम साहब जिस तरह से उसकी अदायगी कर रहे हैं, हमारी जुस्तजू ये रहती कि सिर्फ औकात की इतनी सी जुस्तजू है हमारी कि हमारी जुस्तजू ये है कि वो आयत प्रॉपरली अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या इमाम साहब कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये देख लेते बैठते हैं। और जिनको नहीं मालूम है वो लोग सिंपली फॉलो करने की कोशिश करते हैं और दिल ही दिल में ये समझते हैं कि यार अब तेरी जाते पाक जो भी कहती है कि वही सच है और वही हकीकत है। इससे ज्यादा हमारे औकात कुछ भी नहीं है। इमाम नमाज हो गई या हमारी अदायगी हो गई, खत्म। उसके बाद में इधर इमाम पे तनकीद होने चाहिए या तर्जुमेकारों पे तनकीद होना चाहिए या तफसीर करने वालों पे यानी तनकीद होना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह से हम उसकी अदायगी करें, उस अदायगी की यानी कबूलियत कितनी है ये हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। हम जिस नमाज को अदा करके बाजू हट रहे हैं उस नमाज में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में क्या कमिटमेंट करके निकले, ये हमारे अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। एक बात में सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। हम रकात बनते हैं, ठीक है, बनने के बाद में हमारा सबसे पहला सूरा शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल के हम जो एक बात को हम यहाँ दोहरा रहे हैं, इसका मतलब हकीकी मतलब क्या होता या क्या होना चाहिए, और हम किस तस्लीम के साथ में वहां ठहर के जो है ना इस बात की अदायगी कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात है, एक ही छोटा सा एक आयत, छोटा सा रुकू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल के बोल दिया है मुत्तक़ी। अब इसके माने हम इसकी हकीकत हम कितने लोग जानते हैं। अब सिर्फ ये अपने आप में क्वेश्चन कर लेके देख लीजिए आप लोग। मैं भी देख रहा हूं, दूसरे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां तक मेरी औकात है या जहां तक मेरी समझ है, इसके माने ये है या रब अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्ला हाल, या रब्बुल आलमीन हर हाल में तेरा शुक्र एहसान है। मैं रात में क्या खाया, मेरे बच्चों की तबीयत कैसी थी, मेरे बेटे को बुखार था, मेरी बेटी को पेट में दर्द था, मेरी घरवाली को जो है ना फलां था, ये था वो था, मेरी नौकरी में ये प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंशियल से ये ट्रबल्स है, मेरा ये है, मेरा वो है। जिंदगी के ये सारे सिचुएशंस हमारे सामने हैं। इन सारी बातों को सप्रेस करते हुए, इन सारी बातों को ओवरवेल करते हुए, क्या हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जमीर, हमारी रूह इस बात की तस्लीम करती है कि या रब तेरा शुक्र एहसान है मेरे मौला, बल्कि हम क्या इस बात की तस्लीम कर सकते हैं? किसी के अंदर, हमारे अंदर ये औकात है या हमारा ईमान इतना बुलंद है कि हम इस बात की तस्लीम कर रहे हैं, अल्लाह की जात से ये बोले कि या रब हर हाल में तेरा शुक्र एहसान है, तेरी हर बात का शुक्र एहसान है, बल्कि हम बोले सुती कैपेसिटी है हमारे अंदर। आज हो सकता है कुछ लोग रियलाइज कर सकते हैं, कुछ लोग रियलाइज नहीं कर सकते। ये सारी बातों की वजूहात क्या है? ये सारी बातों की वजूहात या जड़ ये है कि हमको इज्तिमाई तौर पे यानी तो हमारे को प्रॉपर अरबिक समझ में नहीं आती। हमारी अरबिक क्यों समझ में आती, क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली जो चलते हुए आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम 1400 साल से ज्यादा हो गया, हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल जबान है, जिस जबान को हमको समझना चाहिए था, जिसमें जीना चाहिए था, हम वो जबान को जो है ना हमसे अपने आप से दूर रखे हुए हैं। हम सारे माँ बाप रहने दो या भाई बहन रहने दो या कोई भी रहने दो, बच्चे रहने दो, हम अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे बच्चे आज दुनिया की दौड़ में इस कदर आगे जा रहे हैं, एक एक को 4-4, 5-5 जबानें आती हैं।
ہندی آتی, اردو آتی, تیلگو آتی, انگلش آتی, فلاں آتی, یہ آتی, ہر ایک زبان آتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کو عربی زبان نہیں آتی. کوئی پوچھا تو یہی جواب دیتے ہیں ہمارے کو عربی پڑھنے آتا, ہم کو عربی پڑھنے آتا. عربی پڑھنے آنے میں اور عربی جاننے میں, اس زبان کو سمجھنے میں, جاننے میں بہت فرق ہے. ابھی اس میں سے دو تین سوالیں میرے سامنے ایسی پیش آئی. ایک سوال ایک صاحب یہ کرے جو حافظ یعنی قرآن کا جو ہے نا حفظ کر رہے ہیں, وہ صاحب کرے کہ میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں کو انیشیل لیول میں عربی کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے؟ پہلے عربک پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو جو ہے نا پراپر طریقے سے جو ہے نا گرامر کے ساتھ میں سمجھنا ہے کہ یہ پریکٹس آپ لوگوں کو کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ نہیں, یہ ہمارا دوسرے لیول کا سٹیج ہے. میں بولا تو بیسکس نہیں سمجھ سکے تو آپ دوسرے لیول کی سٹیج کیوں جا رہے ہیں؟ آپ حفظ کر کے کیا فائدہ؟ جو عمر آپ کے ساتھ بیتتے جا رہی ہے, آپ کے حفظ کرنے میں آپ کی عمر بیتتے جا رہی ہے, وہ عمر ساری بیت گئی. اس کے بعد میں آپ جا کے جو ہے نا آپ عربی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے علماء دین ہمارے مدرسوں میں یا ہمارے جو امام صاحب لوگ ہیں وہ لوگ اس بات کو پہلے کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ پہلے زبان کو سکھاؤ, پھر اس کے بعد میں جو ہے نا جا کے اس کے حفظ کرواؤ یا اس کا ترجمہ سکھاؤ یا اس کا تفسیر سکھاؤ. بہرحال اس کے بعد میں وہ بندے کو چھوڑ دو, وہ خود اپنی ذات پہ جو ہے نا ڈیپینڈ ہو کے کر لیتا. تو خیر بات یہ تھی کہ میرا سوال ان سے یہ تھا, تو وہ صاحب کیا بولے میرے کو, اگر عربی زبان پہلے سمجھنا شروع کر دیا تو سب اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا اس کو سمجھ کے اپنے اپنے بیان دینا شروع کر دیتے, اختلافات بڑھ جاتے. اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو پہلے پروموٹ نہیں کر رہے, پہلے حفظ کرا رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں جو ہے نا عربی سکھا رہے ہیں. عربی زبان کو سمجھنا اور اس کو جو ہے نا عالم بنانے کے لیے جو ہے نا اس کی جو کوششیں ہیں وہ کرا رہے ہیں. ایک سوال یہ ہو گیا. ابھی دوسرے سوال میں اللہ اکبر, اچھا تو دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں جو ہے نا بہترین سے بہترین الفاظ ادا کیے گئے, کیوں نہیں ادا کیے گئے؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان ہے اور اس کی شان ہے, اس سے زیادہ بہترین الفاظ کون ادا کر سکتا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان جو بھی بیان کرا ہے, جیسے بھی جو بھی آیات کو یا جو بھی چیزوں کو جب قرآن کو جب نازل کرا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ الٹیمیٹ رہنا تھا اور وہ ہے اور وہ رہے گی. تو ابھی بات یہ رہ گئی کہ وہ سوال میں یہ بات تھی کہ اتنی جو ہے نا ایک دم ہائی لیول کی زبان کو جو ہے نا ہم لوگ ہمارے اوقات کیا ہے کہ ہم لوگ اتنا آسانی سے سمجھ جائے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات بھی صحیح ہے. تو پھر ہم دوسری جو جتنے بھی 5-6 لینگویجز جو دوسری زبانیں جب سمجھتے ہیں ہم اس کے اندر کس طرح سے مہارت حاصل کریں؟ ہم اس کے اندر مہارت حاصل کرنے کے واسطے زمین و آسمان کو ایک کر دے رہے ہیں, جبکہ ہماری جو حقیقی زبان ہے اس زبان کو جو قرآن سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے اور ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جن زبانوں کی ہمارے کو ضرورت, سخت سے سخت ضرورت ہے, اصل وہی چیز ہے, اس کو نظر انداز کر دے کہ یہ زبانوں کو سیکھنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, بڑے سے بڑے ٹیوشنز کرنے کے لیے تیار ہے, زمین و آسمان ایک کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ عربی زبان کے ایسے لیے تیار نہیں ہے. وہ لیول کی عربی سمجھنا بولے تو بہت ٹائم لگتا ہے, یعنی تو بہت جو ہے نا اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑتا. اب یہ سوال آ گیا سامنے. ابھی میں ایک چھوٹی سی ایک دوسری بات سے جو ہے نا میں کمپیریزن کرا کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ہمارے شعراء کرام جو ہے بہت سارے جو ہے نا ایسے جیسا علامہ اقبال صاحب کو لیجیے یا غالب صاحب کو لیجیے یا کسی بھی کو لے لیجیے, ان لوگ کچھ ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں ان کی شاعری میں کہ وہ الفاظ کی معنی سمجھنے کے لیے ہمارے کو لا محالہ ادھر ڈکشنری کو جانا پڑتا ہے یا اس کے ترجمے کو جانا پڑتا ہے. اب ایسی صورت میں ہم وقت ضرورت جا کے یہ ساری باتوں کو, یعنی اردو زبان جو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں اس کے اندر ذرا سے جو ہے نا تھوڑا تیز الفاظ آ گئے, یعنی تو تھوڑے سے سالڈ الفاظ آ گئے, تو اس کے معنی ہمارے کو نہیں معلوم, کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو یوز نہیں کرتے. جو باتیں جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اس کے معنی پتہ رہتا ہے, لیکن جو یوز نہیں کرتے تو اس کے الفاظ کے اس کے معنی ہم کس طرح سے پتہ ہو سکتے؟ تو ویسی صورتحال میں ہم ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہم جا کے اس کی تفسیر کو یعنی تو اس کے ترجمے کو دیکھ لے رہے ہیں یا اس کے میننگ کو سمجھ کے اس کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے پہ جو فرض ہے, ہم پہ جو لازم ہے, جو اللہ کا کلام ہے, اس زبان کو سیکھنے کے اندر ہمارے کو اتنے جو ہے نا ہرڈلس آ رہے ہیں کہ ہم اتنی ہائی لیول کی زبان کو کہاں سے سیکھیں؟ اگر وہی زبان نہ سیکھ سکے تو ہماری زندگی کہیں کو, ہماری سانسیں کہیں کو,
हमारी ये सब हमारे अल्फाज क्यों, हमारे नमाजें क्यों, हमारा दीन क्यों, हमारा ईमान क्यों? अरे वो नमाजी क्या है जिसमें हम जिन आयतों को दोहरा रहे हैं, जो अल्लाह के कलाम के साथ में इत्तेफाक रख रहे हैं, और उसकी हर बात की तस्लीम करते हुए, और हम अल्लाह की ज़ात के साथ में ये कमिटमेंट कर रहे हैं, या रब तेरा जो भी हुक्म है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तेरी मदद से ही जो है ना हम उसको बजा लाएंगे। बल्कि हम जो तस्लीम कर रहे हैं, जाने अनजाने में भी हम इस बातों को जो है ना हम उसके सामने जो है ना तस्लीम कर रहे हैं, उसके माने खुद हमारे को नहीं मालूम है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? अब हम खुद अंदाजा लगा ले इस बात का। अभी फर्दर हम लोग जो है ना इसको पहले वाले सवाल से कम यानी उसको एक्सपेंशन करते हुए देखेंगे। पहले वाले सवाल में क्या था कि इंडिविजुअली हर एक अगर अरबी ज़बान समझ गया तो अपने मर्जी के मुताबिक जो है ना वो उसका मतलब निकालना शुरू करता, लोग जो है ना उससे गुमराह होने के चांसेस ज़्यादा है। पता नहीं ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात क्या है, बल्कि बोले तो अगर यही बात अगर हकीकत में अगर ये बात सच है, तो जो अरबी ज़ुबान बात करने वाले हैं, जो नेटिव अरबिक स्पीकर्स है, तो फिर वो लोग के साथ में ये मसले क्यों नहीं ठहर रहे हैं? उन लोगों के पास क्यों पहले ज़बान में जो है ना उन लोगों के मदरसों में या उन लोगों के स्कूलों में जो है ना सबसे पहले अरबी को क्यों प्रेफरेंस दिया गया है? वो लोग क्यों अरबी सीखते हैं? पहले अरबी सीखते हैं, उसके बाद में दूसरे, यानी अरबिक सीखने का मतलब ये है कि हमारे जैसा जो है ना उसको खाली पढ़ना और लिखने के अलावा, यानी वो लोग पूरी तरह से अरबी विद ग्रामर और हाई-फाई अरबिक के साथ में पूरी यानी कंप्लीट अरबिक सीख के निकलते हैं वो लोग। तो फिर इन लोगों के अंदर इतने सारे इख्तिलाफात क्यों नहीं आए? वो लोग सीखते हैं, उसी से वो लोग कुरान को समझते हैं, उसी से वो लोग अहादीस को समझते हैं, उसी की वजह से जो है ना उन लोगों के नमाज़ों में हमसे ज़्यादा बेहतर जो है ना अदायगी होती है। वो लोग दीन के हर छोटे से छोटे पहलू को समझते हैं, नमाज की हकीकत को समझते हैं, रोज़ों की हमारे फ़राइज़ की हकीकत को समझते हैं, अल्लाह का कलाम जो भी बातें करा है और हमारे अहादीस जो भी बयान कर रहे हैं, वो लोग हर बात को अच्छे से बारीकी से समझते हैं। अगर कुछ लोग अपनी ज़लालतों पे अड़े हुए हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो इंसानी यानी फितरत है जो गुनाहों में मुब्तला हो सकती है, वो शैतान के वसवसे में आ सकती है। लेकिन बज़ाहिरी तौर पे वो लोग अपने ज़िंदगी में उन लोग जो जिस ज़ुबान को समझना है वो लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, फिर उन लोगों के अंदर इतने सारे इख्तिलाफ़ात क्यों नहीं आते? भाई एक ज़ुबान को ज़ुबान की तरह से समझो, उसके परफेक्शन लेवल को पहुँच जाओ, फिर उसके बाद में आप जो अदायगी अल्लाह के ज़ात के सामने ठहर के हम जो कर रहे हैं, जो तस्लीम कर रहे हैं, उसकी अदायगी प्रॉपर हो गए तो हमारे लिए काफ़ी है। और दूसरी बात, उन जो बातों को हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से अमल में लेके आना है, अगर हम वो अमाल पे अगर अड़े हुए रहे तो वो काफ़ी है हमारे लिए। हमारे दीन भी सुधर गए, हमारी दुनिया भी सुधर गई, हमारी औलाद भी सुधर गई, हमारी औलाद भी सुधर गई, हमारी आखिरत भी सुधर गई, सब कुछ सुधर गया। एक लैंग्वेज की डेफिशिएंसी की वजह से हम कहाँ पे जो है ना सर फोड़ लेते हुए फिर रहे हैं, सर को टकरा लेते हुए फिर रहे हैं, हमारे खुद के समझ से बाहर है ये बातें। हम एक मौजू को अगर हमारा अभी फ़िल-वक़्त का टारगेट बना लेके अगर हम लेट्स लर्न अरबिक बोल के अगर एक नया मुहिम अगर हम छेड़ रहे हैं, ये कैंपेन को अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन से हम हर हाल में बाहर आ सकते हैं। हर हाल में हम लोग जो है ना ये सिचुएशन को कम से कम हम पूरी तरह से, यानी ये एज को पहुंचने के बाद में अगर हम इसको पूरी तरह से नहीं भी समझ सके, तो हमारी औलादें, हमारे औलादें जो है ना इन सारी बातों को जो है ना समझ सकते हैं। एक मुकम्मिल, एक कामिल मुसलमान बन के, कामिल मोमिन बनते हुए, कुरान को, अहादीस को समझते हुए जो है ना अल्लाह की ज़ात को जो है खुश कर लेते हुए हमारे दीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे बड़ी बात या इससे बड़ा आखिरत के लिए तोहफा हमारे लिए क्या चाहिए? हमारे गुनाहों को माफ़ करवा लेने के लिए, हमारे ख़ताओं को जो है ना दरगुदर करवा लेने के लिए, या हमारे आखिरत को सुधार लेने के लिए अल्लाह की ज़ात अभी भी हमारे को बार बार मौका दे रही है, तो हम उन मौक़ों को क्यों यूटिलाइज़ ना कर लें? सबसे पहले हमारा एम, हमारी ज़िंदगियों का, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला एम ये होना है कि हमारी औलादें सबसे पहले अरबिक ज़ुबान को पूरी तरह से समझे। उन लोगों के अभी बचपन से उन लोगों के अंदर ये बीज डाल दें, उन लोगों की नींव अरबिक ज़बान से डाल दें, फिर वो लोग बढ़ते बढ़ते वो लोग बालिग हुए तक अरबिक ज़बान को पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद से आपको जो भी करना है करो, उसके बाद से उन लोगों को जो भी कराना है करा लो, जितना भी कराना है, दुनिया के पीछे कितनी दौड़ लगवाना है लगवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो हकीकी ज़बान है, जो हमारे रब की ज़बान है, अगर हम उसको ही नहीं समझ सके, उसके कलिमात को जो है ना हम उसके सामने ठहर के हम उसकी प्रॉपर की अदायगी नहीं कर सके, उन जो बताए सो अहकामात पे बराबर अमल नहीं कर सके, तो हमारी ज़िंदगियों का, हमारी दीन, हमारा ईमान, हमारे वजूद के क्या माने रह जा सकते हैं?
ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ بہت لمبی ہوتے جا رہی ہے، لہٰذا ہم ایک کام کریں گے، اس کو جو ہے نا پارٹ 1 کنسیڈر کر دیں گے، پارٹ 1 کنسیڈر کر کے پارٹ 2 میں جو ہے نا آگے ہماری جو عربک زبان کے بارے میں جو اس کو سیکھنے کے بارے میں کس طرح سے ہم اس کو پاسبل بنا سکتے ہیں اور اس کے میکسیمم پاسبلٹیز کیا ہے، ہم اس کو جو ہے نا ورک آؤٹ کریں گے اس کے اوپر۔ نیکسٹ اس میں جو ہے نا ہماری مہم لیٹس لرن عربک بلکہ ایک جو ہے نا ایک مہم چلانے کی، یعنی ایک کیمپین چلانے کی کوشش میں ہم لوگ انوالو ہونے کا ہے۔ تو اس کے اندر ہم کس طرح سے ورک آؤٹ کرنا ہے اور اس کے پاسبلٹیز کیا کیا ہے وہ ساری بتاؤں کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا کوشش کروں گا، ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی ترنچی نکل گیا یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے۔ میں 100% یہ جانتا ہوں، بہتر سے بہتر جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ یا ہمارے سے زیادہ بہتر سوچنے والے، بہتر سمجھنے والے اور ہمارے سے بہتر فیصلے لینے والے بہت سارے لوگ ہیں، موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جو ایکچولی جو ہمارے انٹینشنس ہے، یہ انٹینشنس ہم سامنے رکھیں گے اس کے بعد میں، اور جن کے جتنے بھی مشورے سامنے آگے آئیں گے انشاءاللہ ان سب کو ہم اس کے اندر انوالو کرتے ہوئے ہمارے اس کیمپین کو ہم کس طرح سے رن کر سکتے ہیں، اور جلد سے جلد جو ہے نا ہمارے لیٹس لرن عربک کے پروسیس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے کے، اور ہم سب جو ہے نا ایک عربی زبان میں جو ہے نا مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سب سے اس بات کی گزارش ہے، برائے مہربانی یہ سب کر لیجئے بھائی، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ واٹس ایپ پہ بار بار بھیجنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہو جا رہا ہے۔ ایک پانچ آدمیوں یعنی ممبرس کو کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو جانا بولے تو یہ جتنا ٹائم ہم اس کے ریکارڈنگ کے لیے نہیں لگ رہا ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا ٹائم جو ہے خالی یہ ڈسٹریبیوشن میں لگ جا رہا ہے، لنکس کے ڈسٹریبیوشن میں لگ جا رہا ہے، اور بہت ہی مشکل ہو جا رہی ہے یہ کام پورا۔ اور لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریے، اس سب چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریے اور نوٹیفیکیشنس کو جو ہے نا آن کر کے رکھیے، تاکہ ایک مرتبہ کوئی ویڈیو یا کوئی بھی آڈیو ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہیں تو اس کے بعد میں جو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچ جائے، اور آپ جو ہے نا اس کو سن سکے یا کچھ بات سمجھ سکے یا کچھ مشورے ہم کو دے سکے یا ہم اس کو بہترین سے بہترین بنا سکے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم 1-2 ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، یہاں پہ ملٹیپل ٹاپکس ہے، تقریباً ابھی 22-23 ٹاپکس جو ہم لوگ لسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تو اللہ بول کے ابھی تو ایک پہلی ٹاپک کا پہلا پارٹ ہوا ہے، تو ابھی دوسرا پارٹ ایسا کس طرح سے بتانے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے ٹاپکس ہونے والے ہیں اور کیا کیا ہونے والا ہے اور یہ کتنا لمبا چلنے والا ہے، اس کی ذات پاک بہتر جانتی ہے۔ لیکن ہم ہماری کوششوں پہ جو ہے نا ہم جاری رہیں گے اور ہماری کوششوں کو جو ہے نا کامیاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو لیکن اس کو آسان بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لوگوں کو جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے آگاہ کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ ابھی اتنا بھی آسان نہیں ہو رہا ہے کہ بار بار جو ہے نا یہ اس کو کسی کو شیئر کرنا ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے۔ وہ پانچ بندوں کو کر کے 100 کے بندوں کو جو ہے نا کس طرح سے شیئر کرنا اتنا آسان بھی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ ذرا برائے مہربانی اپنے ایفرٹس کو جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپینڈ کریے اور اس کو جو ہے نا کامیاب بنانے کی کوشش کریے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ۔ ابھی آگے کیا ہے، ابھی نیکسٹ پارٹ 2 میں جو ہے نا انشاءاللہ میں اس کا لیٹس لرن عربک کے بارے میں جو ہے کس طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، اس کے پاسبلٹیز کیا ہے، میں اس کے سارے ڈیٹیلز دے دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔